કેવું છે, સક્સેસ સ્ટોરી સેલ થાય છે, રાઈટ? સ્ટોરી સેલ Yes, નથી થતી. તો તમને નથી that's a ખબર કે very good કેટલી one. બધી સ્ટોરીઝ રહી ગઈ. યા. Crown cutting or cupcake frosting? What is what matters is बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. Hello everyone. I know I have been teasing it for a long time now. So welcome to today's episode of Beyond BDS. Today we have a very special guest with us, Dr. Disha Shah. Dr. Disha completed her BDS from the prestigious Government Dental College and Hospital, Ahmedabad, post which she has turned into a chef. Yes, she is a pastry chef. You can call her, you can visit her in Baroda, in and around Baroda. So, hello, Dr. Disha. Let's start with this. A dentist turned baker. So, this sounds like a movie plot or maybe a mini web series can be made around this. So, what is the first reaction when people usually hear about you? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, હેલો, હાય. મિક્સ રિએક્શન્સ હોય છે. યુઝ્યુઅલી એક ગુડ કન્વર્સેશન સ્ટાર્ટર હોય છે કે હાઉ કમ ડેન્ટિસ્ટ અને તમે બેકર છો અને ડેન્ટિસ્ટ છો, બંને છો, પ્રેક્ટિસ કરો છો કે નથી કરતા, એવરીથિંગ. સો પહેલા તો ક્યુરિયસ હોય છે બધા, અને પછી ધે ટેસ્ટ માય ડેઝર્ટ્સ અને હોટ ચોકલેટ સ્પેસિફિકલી. તો પછી એ લોકોને ટ્રસ્ટ આવી જાય છે કે ના ના, એમનું સ્પેશિયલી પેશન છે અને ફોલો કરી રહ્યા છે. એક્સેપ્ટ થાય છે ક્યારેક ક્યારેક મારા બેકરી બિઝનેસને હેલ્પ કરે છે, કારણ કે એ લોકોને એક બેકગ્રાઉન્ડમાં ડોક્ટર દેખાય છે તો એક રિસ્પોન્સિબિલિટી વાળો ટેગ એડ થઈ જાય છે. તો યા, ગુડ એન્ડ મિક્સ રિસ્પોન્સ, આઈ મસ્ટ સે. Okay. So, you are basically from Baroda. How does a normal day at your work looks like? ઓકે, તો કોઈ સ્પેસિફિક રૂટીન ના હોઈ શકે, એઝ ધીસ ઇઝ અ બિઝનેસ. So depending upon the Yes. work I get, orders I get, the routine changes. Sometimes during festive season, we have bulk orders, so there is no day or night shift. It's 24-hour shift. And sometimes I'm completely free, so I enjoy my free time as well. Okay. So, can you tell me like when did you start baking, or was it immediately after BDS? Or I heard you mentioned somewhere that you have practiced dentistry for 5 years. And personally, I mean, for the audience, I know her personally. We are from the same batch. We have pursued our BDS together. So you practiced dentistry 5 years on your own. So what was that one moment when you realized that no, baking is not my hobby and this could be my career? Okay, so it was not a moment specifically. I was baking from my internship days. Uh, I was very interested. It was like a therapy besides dentistry. When I'm completely frustrated with my work, or we have completely overworked days at college, uh, I bake. I love sweet uh, naturally. So yeah, it was my hobby, and it helps me being in sane space. So eventually, I start getting orders from friends and colleagues, and from that onwards, the journey started. Gradually, I took it professionally. Uh, Okay. from last around 5 years, as I came from Ahmedabad to Vadodara. Okay. ત્યાં સુધી બસ ઘરના ઘરના લોકો માટે બનાવતી હતી. પછી એ લોકોને ગમ્યું તો આગળ ઓર્ડર્સ કેરી ફોરવર્ડ થવા લાગ્યા. Maybe I did not knew back then. મને ઇન્ટર્નશિપમાં કેક નથી મળી એટલે મને ખ્યાલ નથી. So, there is a stigma કે many dentists, uh, even we all know how the market is. At times it feels oversaturated. But many dentists, despite of not giving their full potential, they hesitate to leave the clinical work because, a doctor's tag is something which is stable and respectable. So, how did you deal with this emotional aspect? I haven't yet. બહુ ડિફિકલ્ટ ચોઇસ છે. Being in that field, I loved being that dentist or practicing dentistry. I love being with patients. મને હજુ પણ પેશન્ટ ટ્રીટ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો આઈ ગ્રેબ ઇટ. મારા હજુ પેશન્ટ્સ મને કોલ કરે ત્યારે મને આમ ઇમોશનલી એવું થઈ જાય કે મેં આવું કેમ કર્યું એમની સાથે. તો સ્ટીલ એ ગિલ્ટ રહે છે. બટ ટફ ચોઇસ છે. ડીલ નથી કરાતું. ગ્રેજ્યુઅલી તમે વસ્તુ સાથે ઓકે થઈ જાઓ છો કે હા, હવે એક ચોઇસ લેવાની હતી ને તમે લીધી.
બટ હા માર્કેટ બહુ ટફ છે. એટલે ખાલી જો તમે ક્લિનિકલ કરવા માંગો તો ઇનિશિયલી તો પેશન્ટ્સ ટ્રસ્ટ નથી કરતા કારણ કે તમે ફ્રેશર છો. ટચવુડ મારી સાથે પ્રોબ્લેમ નહોતો. હું ઇન્ટર્નશિપ થી મારા પેશન્ટ્સ પર ટ્રસ્ટ લઈ શકતી હતી, તો બહુ ઇઝીલી મને ટ્રસ્ટ મળી ગયો હતો. પણ સ્ટીલ જે કહેવાય ને કે સસ્ટેનેબલ નહોતું, તો You, સમથિંગ હેપન despite અને હું પાથ uh, ચેન્જ કરી નાખ્યો. despite you were practicing, so what made you think कि I would not, pursue clinical dentistry and turn into this thing? એકચ્યુઅલી એક ચોઈસ આવે કે ભાઈ તમે, હું બેકરી કરતી હતી, મારું પ્રોફેશનલી બી ઓર્ડર સ્ટાર્ટ થઈ ગયા હતા. અને ક્લિનિકમાં એવું થતું હતું કે બહુ લાંબા સ્પાન માટે એવું થવા લાગ્યું કે કોઈ પેશન્ટ ના આવે અને હા. યુ આર ગિવિંગ યોર 100%. સ્ટીલ એવો ફેઝ આવે, ઓફ સિઝન આવે, વી ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ Yes, એ it ટાઈમે is a મારી મેન્ટલ, fluctuating. યસ યસ, પણ એવા ટાઈમે મારું મેન્ટલ સ્ટેટ થોડું ડિસ્ટર્બ થવા લાગ્યું હતું કે મારે બહુ કામ કરવું છે. લાઈક એક દિવસમાં હું મલ્ટિપલ પેશન્ટ કહી શકું છું, પણ પેશન્ટ ક્યાં છે? અને એવા ટાઈમે Yes. મારા ઘરે ઓર્ડર્સ પડ્યા હોય તો મને એવું થાય કે યાર હું આ ટાઈમે અહીંયા બેસી રહી છું, એના બદલે ઓર્ડર્સ કમ્પ્લીટ કરું. અને બહુ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જતી કરવી પડતી હતી. તો એ જોબ હતી, તો કદાચ મારા માટે ઇઝી રહ્યું કે હું શિફ્ટ કરી શકીને મારા બિઝનેસ પર મેં ફોકસ કરવાનું ડિસાઈડ કર્યું. સ્ટીલ એ મારી ચોઈસ નથી. એટલે મારે So કમ્પલસરી જોબ basically, મૂકીને મારે બિઝનેસ પર આવવું પડ્યું છે. you કારણ કે started it બર્નઆઉટ ફીલ થતું parallelly. હતું બેઝિકલી. યા બર્નઆઉટ Okay. ફીલ થતું હતું. મેં અરાઉન્ડ 2 to 3 years બધું જોડે મેનેજ કરવાનો ટ્રાય કર્યો. અને હું આમ પોતાના મગજમાં એવું જ વિચારતી હતી કે આઈ કેન ડુ ઇટ ઓલ. અને Yes. ટુ ધ સમ એક્સટેન્ટ યુ કેન, પણ પછી જયારે ગ્રોથ જોઈતો હોય તો તમારે એક પાથ ચૂઝ કરવો જોઈએ. Yes. બહુ બધા કલીગ્સ, બહુ બધા સિનિયર્સની એડવાઇસ લીધી હતી. તો ખબર નહીં, દે આર વેરી સપોર્ટિવ કે ના, જો ગમતું હોય તમને, એમાં થાક નથી લાગતો, તમને ગમે છે તો ડેફિનેટલી યુ ગીવ ઇટ અ શોટ. So basically, what I understand is you started it parallelly. You were યસ યસ juggling between dentistry and baking, and there were, orders of cake piled up, but you were sitting in the clinic at that time, and the boss or maybe the senior doctor would not allow you to leave, despite there being no patients, and those are work ethics, which યસ. I appreciate that you did follow. So, you shifted કે મારે કેક ને ઓર્ડર્સ મળે જ છે, તો પૈસા ત્યાંથી આવી જશે, અહીંયાથી નહીં આવે તો. કહી શકાય પૈસા જરૂરી છે. એટલે હું એવું નહીં કહું કે જસ્ટ પૈસા, બટ એક વર્ક સેટિસ્ફેક્શન છે. તમને એવું ફીલ થાય કે તમે તમારા પોટેન્શિયલ પર કામ કરી રહ્યા છો. હવે આ યુથ નો ટાઈમ હતો તો મને એવું હતું કે યાર જેટલું કામ મળે એટલું કરવું છે. ઇનિશિયલી બધી જ ફિલ્ડમાં પ્રોબ્લેમ રહેવાનો કે તમને એઝ અ ફ્રેશર જોબ કે વર્ક ના મળે એટલું. બટ મને અહીંયા મળી રહ્યું હતું, મારે જતું કરવું પડતું હતું. મેં બહુ મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ જતું કર્યું હતું. તો એક ડાયલેમા હતો, હજુ જ હોય છે કે એવું ફીલ થાય કે આ કરી લીધું હોત ક્યાં થાત. એટલે ડાઉટ રહે ઓલવેઝ. બટ હવે એક પાથ ચૂઝ કર્યો છે તો લેટ્સ ગીવ ઇટ 100%. એવું છે. You turned your passion into a profession. યસ. So, was there a particular moment or any order, a customer moment, કે જ્યારે તમને એવું લાગ્યું કે yes, I am in the right place right now? હા, એટલે બેકરીમાં એવું બહુ થતું હતું કે કેક્સ જાય પછી તો તમે ભૂલી જાઓ ડિલિવર કર્યા પછી અચાનક થી આમ પેશન્ટ કદાચ તો ક્લિનિકમાં બેઠા હોય ને મેસેજ આવે કાં તો કોલ આવે કે એવરીબડી લવ્ડ યોર કેક, અમે બહુ ટાઈમથી બહારની ખાઈએ છીએ પણ આટલી સરસ નથી. ઓર કસ્ટમાઇઝેશન હોય કે લેસ શુગરી કરો, લેસ ક્રીમી કરો. એક હેલ્થ આસ્પેક્ટ પણ હોય કે ના, આપણે એમની ડિમાન્ડ્સ છે અથવા તો એમની રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એને ફૂલફિલ કરી શકીએ. એક લોજિકલ વેમાં કેક બી બને કે ના, આમાં આટલી જરૂર નથી, અનનેસેસરીલી ક્રીમીથી વેટ નથી વધારવું, એવું બધું. તો હા, એટલે એવા ફીડબેક મળતા હતા. વધારે સારું ફીલ મને છે ને મેં જ્યારથી હોટ ચોકલેટનો સ્ટોલ સ્ટાર્ટ કર્યો ઓન ધ રોડ, તો એમાં કેવું થાય કે કસ્ટમર સામે જ તમને ફીડબેક આપે. પેલામાં તો ફોન કે મેસેજ થી Yes. આપે, ડિલેડ હા, ગ્રેટિફિકેશન delayed હોય. response આવે. હા, તો આ હોટ ચોકલેટમાં તો કેવું થાય કે ભાઈ આમ કસ્ટમર લે, પીવે અને આમ તરત જ તમને ટર્ન અપ થઈને ફીડબેક આપે કે આવું તો ક્યારે નથી પીધું એમ. Yes. અને તો એમાં મારે પેશન્ટમાં વાર લાગે. સેમ એટલે મારા પેશન્ટ સાથે બી ફીડબેક બહુ સારા છે. એટલે હું એવું નહીં કહું કે મારો ડેન્ટિસ્ટનો એક્સપિરિયન્સ નતો સારો, પણ હા, એટલે આમાં મને વધારે ફ્રીક્વન્ટલી મળે છે તો કદાચ એ મને અહીંયા વધારે પુશ કરે છે. તો
On a side note, did any of your skills which you acquired or learned during dentistry help you in, elevating your baking experience? આઈ થિંક વર્ક એથિક છે, ડિસિપ્લિન છે, હાઇજીન હા, એવું મેન્ટેનન્સ છે, એવું એ કદાચ કે બધા. હા, હાઇજીન ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એન્ડ યા એટલે તમે એવું એક એવું એવું વધારે યાદ ના આવે સ્કેલ કે આમાં ધરાવતા આટલી હોય હું તો. સુગર યુ મેન્શન કે ધીસ મચ ક્રીમ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, તો બેક ઓફ યોર માઇન્ડ ઇઝ ઇટ દેર કી ડાયટ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ચેપ્ટર યાદ આવી જાય કે આ પેશન્ટ આ કસ્ટમરને આટલું સુગર આટલું ક્રીમની જરૂર નથી, એ બી એઝ છે મચ એઝ રિક્વાયર્ડ. પછી. ઓફકોર્સ, અને પછી એવું બી થાય કે સામેવાળા કસ્ટમર એવું કે કિડ્સ ને આપવી છે ઓર એલ્ડરલી પેશન્ટ એટલે કસ્ટમર ને આપવી છે, તો આપણે એમને સજેસ્ટ પણ કરીએ કે મેદાના બદલે તમે હોલ વ્હીટમાં જાઓ, એમ કે લેસ શુગરમાં જાઓ, ડેટ્સ અને એવા કોઈક અલ્ટરનેટ ઓપ્શન્સ પર જાઓ. અને બીજું હું તમને, હા, એટલે ડેન્ટલની સ્કિલની વાત થઈ તો હા, કાર્વિંગ છે કે એવું કંઈક છે તો એ મારા એમાં હેલ્પ કરે મને યસ. ફોન્ડન્ટના એ બનાવવા માટે કે ક્રીમ થી વર્ક કરવા માટે. સો હા, એટલે હવે એટલું બધું આગળ ગયું છે કે એક બિઝનેસ પણ, તો એમાં પણ હેલ્પ થાય છે. Okay. Would you like to give any advice to dental students? Because a lot of the students, the routine scenario is we take up biology in 12th standard, we try to achieve for MBBS, but we don't end up getting MBBS and we end up with dentistry because the societal pressure, the peer pressure, the expectations from others ki acha doctor જ બનવું છે MBBS નહીં તો BDS is the next best option. So people enter into BDS. I have seen many of my friends who are afraid of dentistry at the end of 5 years. સેમ So થિંગ. what advice યસ. would you like to give to them who want to pursue a non-dental path? ઓકે, ફોર નોન ડેન્ટલ પાથ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે ડેન્ટલ એટલે બીંગ અ ડેન્ટિસ્ટ ને તમારી આઈડેન્ટિટી સાથે એટલું બધું ના ચોંટાડી દો કે તમે પોતાને એક્સપેક્ટ જ ના કરો બિસાઇડ બીંગ અ ડેન્ટિસ્ટ. કારણ કે આપણે પણ પોતાને એટલે રિસ્પેક્ટ કરવા લાગીશ કારણ કે આપણે ડેન્ટિસ્ટ છીએ, રાઈટ? એટલે Exactly. પોતાના મગજમાં પણ આપણે સોસાયટીકલ થોટ્સ ને એટલું બધું સ્પેસ આપી દીધી છે. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ, જો તમને સચ પણ એટલે ડેન્ટિસ્ટ્રીમાં ના ગમી રહ્યું હોય ઓર એલ્સ બીજા કથામાં બહુ વધારે ગમી રહ્યું હોય તો ગીવ ઇટ અ શોટ. એટલીસ્ટ વીકેન્ડ પર 2-3 કલાક આપીને જુઓ. બીજું કઈ જ નહીં થાય તો મારી ગેરંટી છે કે તમે તમારી મેન્ટલ સ્પેસમાં બહુ જ સુધારો જોશો અને Yes, એનાથી a તમારું healthy mind ડેન્ટિસ્ટમાં પોટેન્શિયલ dentistry પણ ડેફિનેટલી. સુધરશે. Yes. તમે વીકેન્ડમાં કંઈક તમને ગમતું કર્યું હશે ને તો ડેફિનેટલી તમે વીક ડેઝમાં બહુ સારી એનર્જી સાથે જઈ શકશો, રાઈટ? એટલે જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ યોર મેન્ટલ હેલ્થ પણ તમારે તમારું કંઈક પેશન, જો હોબી, કેવું છે કહું, મોટા ભાગના લોકોને એવું છે કે નાનપણમાં બહુ બધું કરતા હતા પણ આફ્ટર Yes. 10th ઓર 12th ખાલી ભણવામાં જ રહ્યા છે, એમ. એટલે પછી એમને એમની લાઈફમાં બીજું Exactly. કશું દેખાઈ બી નથી રહ્યું. ઘણા Sure. એવા છે જેની પાસે Sharing. હોબી છે પણ એમણે પરસ્યુ નથી કરી. બટ Yes. ઘણા બધા એવા છે કે જેની પાસે હોબીઝ જ નથી. બિસાઇડ્સ બીંગ ડેન્ટિસ્ટ એમને બીજું કઈ જ નથી ખબર. તો હું તો એવાને પણ કહીશ કે યાદ કરો નાનપણ અને જે ગમતું હતું એ સ્ટાર્ટ કરો વીકેન્ડ્સ પર. બહુ જરૂરી છે. એટલે પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ થી કહું છું. કદાચ હું વધારે બેકરીમાં એટલે છું અથવા તો કેક બેકિંગમાં એટલે છું કારણ કે મને ગમે છે એમાં રહેવું. એ મને ફ્રસ્ટ્રેટ ઓછામાં ઓછું કરે છે. તો હા, ઇટ માઇટ હેલ્પ. Yes. So sharing from my experience, we shifted after my 10th, we shifted cities and we were into a new city. So my mom, there were some financial restraints and my mom took up taking tuition classes. So there was a time કે મારા મમ્મીના students હતા, they were more comfortable with me. So I was teaching rather than my mom. And I remember my university exams were going to start. My first year BDS university exams were going to happen in say around 15th of July. And in first week of July, a student's parent requested, okay, no, I want meet sir to teach my daughter. So eventually, I also ended up taking tuition classes. And you must also know, okay, I was, teaching students. I was taking their maths and biology classes, teaching students about NEET preparation, NEET UG preparation. So yes, eventually, maybe retrospectively, if I analyze, that could also be an alternative career path if you Maybe. follow your Yes. hobby. And I also Of course. was passionate about it. ઓકે, So યસ. તો ડેફિનેટલી that, એટલીસ્ટ એ કન્ટિન્યુ બી રાખ્યું હોત તો તમને અત્યારે એક ડિસિઝન મેકિંગમાં ઈઝી પડત કે કદાચ ત્યાં ગમે, yes, એટલે અત્યારે કેવું થાય કે કદાચ ગમતું હોત એમ, પણ કદાચ અત્યારે yes. શ્યોર હોત કે ગમતું હોત કે ના જ ગમતું હોત એમ. So તો the યા key take point is, you
should find out what your hobby was, and maybe your hobby can turn into your profession as well. Don't just make dentistry as your identity. If Yes, it is feeling imposed, if you like it, if you love it, you should definitely follow it. I'm not, no hates against it. I am, I give everything, I owe everything to dentistry. But dentistry. Yes, same, if same here, if same it here. is if it is feeling imposed on you, then you should not make it your identity. There are always other paths which you can explore. Yes. અને બીજું શું છે કે વિક્ટિમ કાર્ડ નહીં પ્લે કરવાનું કે સોસાયટી ઓર પેરેન્ટ્સ ના લીધે કરીએ છે, રાઈટ? યુ આર Yes. બીઇંગ સેડ એન્ડ યુ આર મેકિંગ અધર્સ સેડ, આ એવી વાત છે. પણ એટલીસ્ટ તમે ગમતું કરશો તો એટલીસ્ટ પોતાની હેપીનેસ ગેરંટીડ At છે. least you will be happy, and if you are, you ઇવેન્ચ્યુઅલી will તમે always. બીજાને હેપી જ કરશો, Yes. એમ તમે હેપી છો તો થઈ બાકી બધા હેપી રહેશે. કારણ કે ઘણી બધી વાર મેં જોયું છે મારા આજુબાજુ, હું જોઉં છું કે કેટલું બધું સોસાયટીકલ પ્રેશર હોય છે. લોકોને નથી ગમતું, ખબર છે, સ્ટીલ દે વોન્ટ ટુ પરસ્યુ, બીકોઝ કે એમને એમના પેરેન્ટ્સને બતાવવું છે કે કદાચ પોતે પણ એ જ વિચારો ધરાવે છે કે આ થયું તો જ હું કઈક, એમ. તો આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે જરૂરી છે. On this particular aspect, I highly recommend watching this movie. तुमसे ना हो पाएगा on Jio Hotstar. Do ઓકે, watch this. You will love this. Now, વોચ લિસ્ટમાં છે પણ મારે બાકી છે જોવાનું. okay. આઈ થિંક એ આના So, પર જ છે, એન્ટરપ્રેનર પર જ છે, આઈ નો ધેટ. yes, યસ. yes, yes. So it is, I'll give away teasers. I'll better shut my mouth. So now you run your business from your home. And now this sounds cozy, but it is actually challenging. So how do you define your personal and professional boundaries? નથી થતી મેન્ટેન, બાઉન્ડ્રીઝ જેવું કઈ હોતું નથી. બહુ ડિફિકલ્ટ છે, હા. એટલે હું ટ્રાય કરું છું. એક છે ડિસિપ્લિન અને એક છે બાઉન્ડ્રી સેટિંગ. હું બંનેમાં થોડુંક લેગ કરું છું કારણ કે ઘર છે તો એવું નથી રહેતું, અને પ્લસ બિઝનેસ પણ એવું છે કે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ રહે. એવું નથી કે મારું એક રૂટીન છે તો હું અહીંયા ઘરમાં બધાને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરી દઉં કે આટલો આટલો ટાઈમ હું કામ કરીશ. મારે ડિપેન્ડિંગ અપોન માય વર્ક મારે ચેન્જ થાય. ઘણી વાર 24 અવર્સની શિફ્ટ હોય ને એમાં મારે ઘરના દરેક લોકોને ઇન્ક્લુડ કરવા પડે કે હેલ્પ કરો. સો Okay. બગાડાય પણ નહીં કારણ કે હેલ્પ પણ જોઈએ છે. તો એ આ ડિફિકલ્ટ છે, બટ ટ્રાઇંગ જગલિંગ. Okay. So, if someone wants to explore their passion or their, hobbies, what what would be that one advice you would like to give कि તમે આ પણ કરી શકો છો? એટલે ડોન્ટ જમ્પ ડાયરેક્ટલી, ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શિફ્ટ થવું હોય તો, ઓર બીજું કંઈ પણ કરવું હોય તો એટલે વીકેન્ડ કહું છું ને. કારણ કે સસ્ટેનેબિલિટી પણ જરૂરી છે. ઇટ્સ નોટ લાઈક કે જોબ છોડી દીધી કાલથી કંઈક ચાલુ કરશો તો ચાલશે જ. બહુ અનસર્ટેનિટી છે. મેં બિઝનેસમાં રહીને જોયું છે કે અમુક સિઝન બહુ જ સારી છે અને અમુક સિઝન બહુ ટફ છે. એટલે જોબમાં એક ગેરંટી હતી કે દર મહિને એક સેલરી આવવાની છે. આમાં એવું નથી. અને પ્લસ બિઝનેસ કે એવા કશાકમાં જતા હોત તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ બહુ મોટું ડીલ છે કે જેટલા પાયે તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો એટલા પાયે તમને રિટર્ન આવશે. Yes. કેવું છે, સક્સેસ સ્ટોરી સેલ થાય છે, રાઈટ? સ્ટોરી સેલ Yes. નથી થતી. તો તમને નથી That's ખબર a કે very good કેટલી one. બધી સ્ટોરીઝ રહી ગઈ. યા. Now, what is the one dessert which you never get tired of baking? કે તમને રાતે 12 વાગે ફોન આવે તો તમે કહેશો અચ્છા હું આપી દઈશ. ઓકે, એટલું ક્વિક નથી બનતું, બટ હા, ચોકલેટ કેક એવી વસ્તુ છે કે જે હું ક્યારે ટાયર્ડ નહીં થઉં કારણ કે ઇટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધેટ થિંગ ઓનલી. એટલે હજુ મને મારી ચોકલેટ કેક એટલી જ પસંદ છે કે મને આમ ઈચ્છા થાય તો હું બનાવીને ખાઉં, અને હું એમાં ક્યારે ટાયર્ડ નહીં થઉં. આઈ નો ધેટ. Okay. And one dental procedure which you will never miss doing. ઓકે, આમ તો કઈ નથી. મને રાત્રે હજુ સપનામાં ક્યારેક ક્યારેક હું પ્રોસીજર કરતી હોય એવું આવે છે. તો ડેન્ટિસ્ટ્રી ગઈ નથી મારામાંથી, બટ યા એવું ટેકિંગ નાઇટમેર આવે કે એક્સરેઝ ફાઇલ ઓર તૂટી ગઈ? ઇમ્પ્રેશન. નાઇટ એ જયારે ડેન્ટિસ્ટ્રીમાં હતી ત્યારે બહુ આવતી હતી. હવે અત્યારે તો એ નથી આવતું, બટ હા, એટલે એન્ડોમાં પણ અપર પોસ્ટિરિયસ કરવા નથી ગમતા. Okay. So, any exciting projects or treats you are looking out for your baking page? Any other additions or new additions? કે અપકમિંગ પ્રોજેક્ટ્સમાં એવું છે કે હું હોટ ચોકલેટ સ્ટોલ જે ચલાવું છું, મારી વિન્ટર સિઝન હોય છે એમાં મેઇનલી. તો Mhm. યસ, ધીસ સિઝન વી આર એક્સપાન્ડિંગ ટુ ટુ થ્રી અધર સ્ટોલ્સ. અને
ઇવેન્ટ્સમાં વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ગ્રેબ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. પ્લસ 2 to 3 ડેઝર્ટ્સ ટ્રાયલ્સ ચાલે છે, તો હોપફુલી એ પણ મેન્યુમાં ઇન્ક્લુડ થાય. Okay. Now, crown cutting or cupcake frosting. What requires more attention to detail? ઓ માય ગોડ. ઓકે, વિધાઉટ એની સેકન્ડ, ક્રાઉન કટિંગ બહુ જ ફોકસ રિક્વાયર્ડ છે. એટલે આના પર એક સ્ટોરી છે, હું કહીશ કે જ્યારે ઇન્ટર્નશિપમાં કે આપણે આઈ થિંક ફાઇનલ યરમાં ક્રાઉન કટિંગનું ચેપ્ટર ચાલતું હતું અને વિશાલ સર ભણાવતા હતા, અને એમાં એમણે ઇનેમલની ઇમ્પોર્ટન્સ કીધી હતી કે ભાઈ એ સૌથી પ્રેશિયસ વસ્તુ છે. તો એ એટલું ઘર કરી ગયું છે ને કે ટિલ 2 to 3 years આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ BDS હું સૌથી સ્લોએસ્ટ પર્સન હતી જે ક્રાઉન કટ કરે, બીકોઝ આઈ વોઝ વેરી કોશિયસ ઓફ કટિંગ ઇનેમલ. અને આમ એવું ફીલ થાય કે એવી વસ્તુ કંઈક જવા દઈ રહી છું જે ક્યારે પાછી નહીં મળે પેશન્ટને, રાઈટ? સો સ્ટીલ એટલે હજુ પણ મને કોઈ પૂછે તો હું હજુ પણ ક્રાઉન કટિંગ બહુ જ પ્રિસાઇઝલી કરું છું. On this note, કે તમે patient, do you advise patients, sorry, I mean your customers, ki enamel is the most precious thing. Do remember to brush your teeth after you eat your cake. યા એટલે એના પર એવું છે કે હું ક્યારેક ક્યારેક મારા અંદર ડેન્ટિસ્ટ ને મારી નથી શકતી, તો મારા સ્ટોલ પર લાઈક છે કે કિડ્સ આવીને હોટ ચોકલેટ પીતા હોય અને મારું નામ ડેન્ટિસ્ટ ડિલાઇટ છે સ્ટોલનું, તો પેરેન્ટ્સ કહેતા Okay. હોય કે મેડમ ડેન્ટિસ્ટ છે, એવું હોય તો હું લઈ જઈશ તને એમની પાસે, એવી રીતે. તો મારાથી રહેવાય નહીં અને હું કહી જ દઉં કે પ્લીઝ પ્લીઝ આ પીધા પછી ઘરે જઈને બ્રશ કર્યા વગર ના સુવડાવતા. ઓર નેક્સ્ટ Sure. ટાઈમ તારા I પેરેન્ટ્સ ને mean, કહીશ કે ના લઈને આવે, રાઈટ? કારણ કે અંદરથી yes, ડેન્ટિસ્ટ ના જાય ક્યારે પણ, તમે ઈચ્છો છો કે એમના દાંત સારા રહે. yes. Yeah. So here's a myth buster, I myself have a very sweet tooth. So eating chocolates definitely is not good for your teeth. But, eventually after eating chocolates, if you immediately clean your mouth, if you, even drink water, rinse your mouth, brush your teeth, if not with toothbrush, use your fingers. So, don't allow the chocolate to stick on your teeth. So that is the prime Yes. cause of caries. So, if you clean your mouth, then it will not do that much harm to your teeth. Definitely. મારે બહુ જ ટ્રોલ થાય છે કે તમે મેડમ રાત્રે હોટ ચોકલેટ પીવડાવો છો અને સવારે દાંત પાડો છો અથવા તો દાંત ખરાબ કરો છો, તમારો જ બિઝનેસ વધારો છો Yes, બંને this બાજુથી. is this is business, business. This is your business. જોક્સ અપાર્ટ, એટલે આનાથી બહુ બધી વાર શું કહેવાય એ મજાક ઉડી રહી છે, બટ ઓકે તમે મારે ત્યાં નહીં પીવો, ક્યાંક બીજે પીશો, બરાબર છે? Yes. તો હા, બેટર પીવો, સારું પીવો, ટેસ્ટી પીવો. એટલે હું એવી રીતે વાળી રહી છું, hygienic બટ યા pure. હું એડવાઇસ કરું છું કે બ્રશ Right? પ્લીઝ કરજો. Does any of your previous employer or any of the other dentists have approached you કે મેડમ અમારા ક્લિનિકની બારે સ્ટોલ નાખી દો, પેશન્ટ આઈ મીન કસ્ટમર્સ આવશે, કેક ખાશે, ચોકલેટ ખાશે, દાંત ખરાબ થશે, સામે ડેન્ટિસ્ટનું બોર્ડ દેખાશે? ના, એવું તો નથી કીધું કોઈએ પણ. એટલે એમણે કસ્ટમર્સે મને એવું કીધું છે કે મેડમ તમારા ક્લિનિકની બહાર જ રાખો ને સ્ટોલ, એમ કે તમને જ ખવડાવો, તમે જ આપો, તમારા જ પેશન્ટને કહો કે અહીંયાથી ટ્રીટ કરીને તમને આ ટ્રીટ પણ મળશે, એવી રીતે. બટ Yes, we advise એકચ્યુઅલી patients ki post extraction ice cream ખાઈ લો. તો you should start something in that category as well, કે extraction કરો, બારે મારો સ્ટોલ છે. એટલે મારું એક કહું ને, કોલેજ ટાઈમમાં ઇન્ટર્નશિપ પછી મારી ફ્રેન્ડ સાથે આ ડિસ્કશન હતું કે જો મારી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પૈસા હશે તો એક સ્પેસ હશે મોટી, જેમાં 3 કમ્પાર્ટમેન્ટ હશે. એક મારું ડેન્ટલ ક્લિનિક હશે, એક મારું કેફે ઓર બેકરી હશે અને એક હશે થેરપી સેશન રૂમ. કારણ કે મને એવું લાગતું હતું કે હું આ ત્રણેયમાં સારી છું. Okay. So another rapid fire, fondants or composites, what gives more satisfaction? both can't deny. Okay. And last question to wrap it up. If I weren't a baker or a dentist, I would be I guess you have probably answered it. Yeah, એટલે as a therapy teacher, anything related to that field or art related, dance or painter, I don't know. એટલે હજુ મેં એક્સપ્લોર નહીં કર્યું, જો કરીશ તો એ બાજુ જતી રહીશ એવું લાગે છે, એટલે we'll stick Okay, to so this this is right now. okay. So this also is on a trial mode right now. Yes. Okay. Can say that. So friends, after MBA Chaiwala, I know that is all together another, can't tag it a scam, but we have a BDS baker, and if you are in or around Baroda, do visit her. Please She do. makes some
Yes, please do. She makes some extremely good cake. And I have also heard that you are into teaching as well. You are teaching others to learn baking. Yes, yes. I am having workshops which are hands-on workshops for basic beginner cake classes, like Yes, when they do everybody. it all by themselves. Yes. Yes, I guess this is the next big trend. I know because, initially every BDS wanted the next, tag that was the MDS tag. And now everyone is becoming a speaker, everyone is giving workshops. So I guess this is the next big thing. Ki teach, give the hands-on demo I and should give the credit to the dentistry field that the word hands-on comes from that only. yes, I guess so that was the inspiration. Ki, learn Yes, this yes. hands-on RCT, hands-on disinfection. I'll teach you I implant in have three attend days. And I have attended lots and lots of workshops. okay, so So this idea was from that. 100%. Okay. Nice talking to you, Dr. Disha. Thank you for taking out your time. I hope if somebody is sitting out there who is also feeling demotivated, who is questioning his decisions, his life decisions. So, this is the one key takeaway message, I guess, from our conversation so far, that dentistry is a part of your life. It is not entirely your life. There are other things, maybe there may be other things which you could explore. And if done properly, maybe you can earn more out of it as well. Because at the end of the day, what matters is बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया. No problem. પૈસાની ગેરંટી બંને ફિલ્ડમાં નથી બટ હું તમને મેન્ટલ પીસ નહીં આપી શકું છું હેપીનેસ નહીં આપી શકું છું કે હા તમને બહુ સેટિસ્ફાઈડ ફીલ થશે કે યુ ડીડ ઇટ યોર 100%. Yes, તો because it ખબર is નહીં કે always તમને હવે difficult. પૈસા જ લઈ જવો હોય તો ફાયદો ન. It is always difficult to love what you do, but it is easy to do what you love. યસ ડેફિનેટલી. Okay. Thank you, doctor. There was a nice session with you. And hope I'll be થેન્ક soon in યુ ફોર Baroda હેવિંગ મી. to. વોટ યુ આર ડુઈંગ ઇઝ ગ્રેટ. No, I am doing nothing. I am just documenting the stories. Let's hope it helps to people who are not comfortable sharing with anyone else. So, yeah. Okay. Thank you. Thank you so much.